नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। त्रिपुरा राज्य के आमतली बाजार क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस तथा राज्यसभा के सांसद सुष्मिता देव पर किया गया हमला। इलाके के लोगों में छाई तनाव की स्थिति। पुलिस प्रशासन ने पटवारी प्रणय नाथ को किया गिरफ्तार। मृत व्यक्ति के नाम पर जमीन विक्रय किए जाने का किया गया था झांसा। राज्य व केंद्र सरकार के अन्न महोत्सव के कार्यक्रम के तहत सिलचर के गांधी भवन में आनुष्ठानिक तौर पे अन्न महोत्सव का किया गया उद्घाटन। जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण किया गया चावल। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर किए गए निर्यातन के खिलाफ बेंगोली निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने सिलचर खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार से बांग्लादेशी सामान इस्तेमाल से परे रहने का किया गया मांग। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी तथा कई और मांगों को लेकर सीपीआईएम मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने किया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार पर लगाए गए कई आरोप। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। त्रिपुरा राज्य के आमतली बाजार क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस कर्मी राज्यसभा के सांसद सुष्मिता देव के आम जनता जागरूकतापूर्ण कार्यक्रम के दौरान निकाले गए रैली के चलते बड़े पैमाने पर हमले की वारदात की जानकारी मिली है। सूत्र के अनुसार इस क्षेत्र में कछार जिला तृणमूल कांग्रेस के साधारण संपादक डॉक्टर एम शांति कुमार सिंह ने कहा है कि भाजपा को अब तृणमूल कांग्रेस से डर लगने लगा है, जिसके चलते वे लोग तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस दिन के प्रचार अभियान कार्यक्रम में दुष्कृतिकारियों ने जमकर हमला किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किए जाने का आरोप लगाया गया। साथ ही अशालीनता व व्यभिचार किए जाने का आरोप भी लगाया गया। महिलाओं को ढकेल कर क्षेत्र से हराया गया, मारपीट भी किया गया। त्रिपुरा राज्य की भाजपा सरकार इस संदर्भ में तृणमूल को डर रही है। विप्लव देव इस क्षेत्र में आम जनता के समक्ष अपने विश्वास को लगभग गायब कर चुके हैं। सुष्मिता देव इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए जाने पर उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। इस दिन तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुष्मिता देव के ऊपर हमला किए जाने से उनके हाथ में काफ़ी चोट पहुंची है। उनके साथ शर्मिष्ठा देव सरकार, मामून खान, दीपान्विता चक्रवर्ती, अमित सहारा व दूसरे कई और लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर शांति कुमार सिंह ने इस हमले के चलते तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है और संदर्भ में जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाने का मांग भी किया है। इधर पीड़ित प्रभावित सांसद सुष्मिता देव ने भी संदर्भ में विस्तारित खुलासा किए। আজকে আমরা জনসংযোগ করার জন্য আমতলী বাজারে এসেছিলাম। অনেক দোকানদারদের সঙ্গে কথা হলো এবং আমাদের ব্র্যান্ডেড গাড়িগুলা যেটার মধ্যে ছোট ছোট মাইক্রোফোন ছিল, আমাদের প্রকাশ দাস বাবু বক্তৃতা দিলেন। আমি একটা অনুরোধ করলাম যে তৃণমূল কংগ্রেসের কে পাশে থাকতে সমর্থন করার জন্য। আমরা জাস্ট গাড়িতে বসেছি, এই সময় ৩-৪টা ছেলে এরকম তিলক লাগিয়ে এসে আমার গাড়ির পিছনে সূর্যকান্ত সরকার ছিল, ওর হাত থেকে আমার ব্যাগটা কেড়ে নেয় আর পিছন থেকে ছেলেদের মারা শুরু করে দেয়। এই যে রাস্তার ডিভাইডার যে প্লাস্টিকের থাকে সেটা দিয়ে। এবং আমি যখন গাড়ি থেকে বেরোয় আসি, আমার ফোনটা নিয়ে, আমার ব্যাগটা নিয়ে একটা ছেলে দৌড়ানো শুরু করে দেয়। আমি ওর কাছ থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিই, ঘুরে দেখছি যে সবাইকে ওপেনলি মারা হচ্ছে। সামনে সিআরপিএফ দাঁড়ানো, ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়ানো। আর আরেকটা কথা বলি, এইভাবে যাদের চোখের লজ্জা নেই, মুখ পর্যন্ত ঢাকেনি, ইট মিনস যে ওদের ব্যাকিং আছে। কি ব্যাকিং আছে? পলিটিক্যাল ব্যাকিং আছে, পুলিশের ব্যাকিং আছে। আজকে যারা পাওয়ারে আছে ওদের ব্যাকিং আছে বলেই এইভাবে ওপেনলি মারপিট করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্কারদের সঙ্গে। এটাকে আমি ধিক্কার জানাই। আর আরেকটা কথা বলি, আজকের পেপারে দেখলাম যে বিজেপি বলেছে সিপিএম এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। সিপিএম তো মাঠে নেই,
তৃণমূল কংগ্রেস মাঠে আছে, তা প্রমাণ হলো যে আমাদের উপরে অ্যাটাক হয়েছে, মানে উই আর দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড দ্য স্ট্রংগেস্ট অপোজিশন হিয়ার, এবং আমরা কাজ চালিয়ে যাব, আপনারা আটকাতে পারবেন না। আপনারা কি পুলিশের কোনো অভিযোগ জানিয়েছেন? আমরা এই মাত্র লিখিতভাবে দিয়েছি যে ঘটনাটা হয়েছে। আমাকে পুলিশের একজন অফিসার বললেন যে আপনি একজন সাংসদ, আপনি জানিয়ে আসলেন না কেন? আমি ওনাকে উল্টা জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি জানিয়ে না এসে থাকিও দোকানদারের সঙ্গে কথা বলতে, তার মানে কি গুন্ডারা আমাদের মারপিট করতে পারবে? এটাই নাকি ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলার উদাহরণ? কি ধরনের প্রশ্ন? কে কে আহত হয়েছেন? আমাদের সঙ্গে মামুন আছে, তারপরে সূর্যকান্ত সরকার, আইপ্যাকের সুশান্ত, শান্তনু, আমার মাথায় লেগেছে। অমিত, রাতুল, অমিতেরও লেগেছে ভালো করে। তো আমরা এখন পুলিশ কমপ্লেন দিচ্ছি, দেখা যাক কি হয়। আজকে আমরা সংগঠনের প্রচার করতে বেরিয়েছিলাম শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে, কিন্তু আমাদেরকে ওরা করতে প্রচুর ভাবে মারধর, এমনকি মেয়েদেরও ওরা ছাড়েনি। রাস্তার থেকে লাঠি নিয়ে ওরা আমাদেরকে পায়ে পিঠে যেরকম ভাবে পেরেছে মেরেছে। আমরা কোনো রকমে বাঁচার চেষ্টা করলে আশেপাশের লোকজন, দোকানপাট কেউ সহায়তা করেনি আমাদের। আমরা তো আপনাদের সহযোগিতা করার জন্যই এসেছিলাম। ঘটনাটা কোন জায়গায় হয়েছিল? আমতলী বাজারে হয়েছে। তো ওইখানে কি কোনো আপনাদের যেখানে ঘটনা হয়েছিল ওইখানে কি কোনো পুলিশ কর্মী ছিল না? ছিলেন ওখানে, সিআরপিএফরাও ছিলেন। আমাদেরকে যখন দুজন মেয়েদেরকে মেরেছে তখনও সিআরপিএফরা ছিলেন, কিছু করেনি। আমরা ওখান থেকে পালিয়ে যেতে চাইছিলাম, দৌড়ে যাচ্ছিলাম, আমাদেরকে পায়ে হিচড়ে মেরেছে, ওনার পিঠে, আমার পায়ে, বা পায়ে। ওখানে আপনারা মানে কতজন কর্মী ছিলেন? আমরা ওখানে 15 জনের মতো ছিলাম স্পটে। তারপর শেষ পর্যন্ত 15 জন তো যে যেরকম ভাবে মেরেছে। মারার পর আমরা দুজন মহিলা আলাদা হই, ওখান থেকে কোনো রকম ভাবে বেঁচে পালিয়ে কোনো রকম একটা অটো ধরি। ওই অটো ধরে কোনো রকমে অটোওয়ালা আমাদেরকে বলছে আমাদেরকে নিয়ে আসবে না, আপনারা দলের লোক। তার জন্য এইভাবে, এটা একটা গণতান্ত্রিক রাজ্য, তো গণতান্ত্রিক দেশে আমরা আছি। হ্যাঁ, আমরা তো সবার জন্যই করছি না, সবার ভালোর জন্যই করছি, একার জন্য তো করছি না। আপনারা জাগুন, সচেতন হন। আমাদের আশা ভরসা আপনাদেরকে নিয়েই, আপনারা পাশে থাকবেন, এটাই আমাদের আশা। কংগ্রেস কি করা যাবে না নাকি বুঝতে পারছি। আমরা একটা দলের হয়ে প্রচার করতে গেছি, আমাদের কি দোষ ছিল না? দলের প্রচার করতে গেছি। সেই দলের প্রচার করতে গিয়ে আমরা মহিলাদের মতো আমরা আমাদের বিজয়, শুভ বিজয়, আর আমরা প্রথমে সিঁদুর পরাচ্ছিলাম, সেইখানে এসে ওরা আক্রমণ করে। আমার এই ভাইটাকে আজকে আমরা খুঁজে পেতাম, ওকে এমন ভাবে মারছে, মানে অভাবনীয়। এই গণতান্ত্রিক দেশে, ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে পরিস্থিতি, পুলিশ তো সামনে দাঁড়িয়েছিল, সামনে দাঁড়িয়েও মানে কি বলবো, পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের কোনো রকম। तृणमूल कांग्रेस के नेता शांति कुमार सिंह ने त्रिपुरा राज्य में सांसद सुष्मिता देव तथा दूसरे तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार तृणमूल कांग्रेस सरकार से डर गई है, जिसके चलते आखिरकार संगठन के कार्यकर्ता तथा सदस्यों के ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। इस हमले के चलते 3 महिला सहित एक व्यक्ति भी बुरी तरह घायल हुए हैं। क्या कहेंगे दादा? आज आमतली में त्रिपुरा का जो घटना हुआ है, हमारे तृणमूल कांग्रेस का नेत्री सुष्मिता देव के साथ जो अन्य कर्मीगण वहाँ जनसंयोजन बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ जैसे बीजेपी का कर्मी उसके ऊपर में आक्रमण करके गाड़ी भांगचूर, उसके ऊपर हमारे जो महिलाएं हैं उसके गाय में हाथ देना, उसके शरीर में अटैक करना, ये बहुत नक्कड़जनक और निंदाजनक घटना है। उसको मैं तीव्र से तीव्र भाषा, कड़ी भाषा के साथ मैं निंदा जनाता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि विप्लव देव सरकार तृणमूल को भय पाने लगा है, बल्कि सारे उत्तर पूर्वांचल का बीजेपी
जितने भी शासित अंचल है जो बीजेपी कर्मी है वो हमारे तृणमूल कांग्रेस को भय पाने लगा है। आने वाले दिन में सारे भारत में तृणमूल कांग्रेस का झंडा उच्च स्तर में उड़ने लगेंगे। इस भय में आज ये घटना हुआ है। देखिए, गणतंत्र संकट में है और गणतंत्र को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस का हाथ सख्त करने के लिए जब आम जनता हमारे साथ जोड़ने लगे हैं, जनगण को भयभीत करने के लिए बीजेपी शासित अंचल और बीजेपी के कर्मी का एक चाल है। और आप लोग हम लोगों को ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता को अच्छी तरह मालूम है, जनता जागरूक है कि आज के दिन में मानवाधिकार और गणतंत्र जिस तरह संकट में है उसको बचाने के लिए ममता बनर्जी का पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ही काफी है। जिले के उदारपुर राजस्व चक्र के कार्यालय के क्षेत्र से पुलिस प्रशासन ने पटवारी प्रणय नाथ को गिरफ्तार किया है। सूत्र के अनुसार सिलचर सेटलमेंट कार्यालय के दिन भगतपुर अंचल क्षेत्र में मृत व्यक्ति को फर्जी कार्रवाई के जरिए 17 कट्ठा जमीन विक्रय किए जाने के आरोप उन पर लगा रहा था। पुलिस प्रशासन छानबीन के तहत ऐसे जमीन के पटवारियों को गिरफ्तार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पटवारियों की लापरवाही के चलते तथा गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई के चलते कई लोग अपने पुश्तैनी जमीन भी गंवा चुके हैं। दलाल चक्र को जल्द से जल्द उत्खात किए जाने के उद्देश्य को सामने रख मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर कई कार्रवाई चलाई जा रही है। थोड़ा এটা লাইট কেস এটা কত আই যায় এটা দেখি তাই। আপনার নাম কি দা? ও দাদা, আপনার নাম কি দা? কিটা লাগে আটকাইছে পুলিশে আপনারে? হ্যাঁ? আরে আপনার বাবা না। এটা বল আমরা আছে। ওই এই কে হলো? अरे अपना बाबा ना क्या बोला हमरा चंदन আছে ओए हे क्या হলো ज्यादा तो वीडियो कर लो सब ऑफिसर वाइज है तरफ को बोले जा कौन बात कोई আপনারা কিতার কিছু ধরা হয়েছে? কেসে ধরছি কিতা হয়েছে? এটা আমরা এনওসি অফিসিয়াল আবিদ অফিসের স্টাফ এনওসি দিছি একটু ভুল হয়েছে। হ্যাঁ, এই কারণে লগে কে কে আছে জড়িত আপনার লগে? জড়িত কি হোয়াট ইজ জড়িত কিছু বিষয় না। আমরা অফিসের স্টাফ অফিসে কাগজে লিখেছি, কিছু হয়তো ভুল হয়েছে। আমাকে ইন্ট্রোডিউসের জন্য আমার আপনার পুলিশে কেন ধরলো আজকে? ইন্ট্রোডিউসার করার জন্য নিয়েছি। কি হল? আমার ম্যাডাম বলেছেন বলেছি অ্যারেস্ট নেই, বলছেন না অ্যারেস্ট ইন্ট্রোডিউস আমরা কোঅপারেশন করবো। আমরা शिलचर के गांधी भवन में अन्न महोत्सव कार्यक्रम के तहत हिताधिकारियों के बीच चावल वितरण किया गया। गौरतलब है कि इस दिन के इस कार्यक्रम में कुल 20 हिताधिकारियों के हाथों सरकारी परियोजना के आधार पर चावल वितरण किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के आधार पर इस दिन कछार जिला भाजपा सभापति पुलक चक्रवर्ती, मीनाल भट्टाचार्य, सरबराह विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आनुষ্ঠাनिक तौर पर यह वितरण कार्यसूची संपन्न किया गया। विमलेंदु देव तथा दूसरे कई हस्तियों ने इस दिन कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया। साथ ही सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने के साथ साथ सभी डीलर में तालिका सूची टंगाए जाने के साथ साथ हिताधिकारियों के हाथों सही तौर पर चावल पहुंचाए जाने का मांग भी रखा गया। इस दिन के कार्यक्रम में जिला प्रशासन के सरबराह विभाग की ओर से वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा उप उपायुक्त व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। आज অন্ন মহোৎসব যোজনার মাধ্যমে যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই সভায় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সবার কাছে আমরা জানিয়েছি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবাই যারা গরিব আছে তাদের জন্যই বিনামূল্যে 5 কিলো করে এক্সট্রা রেশন দেওয়া হচ্ছে
এবং আগামী দিনে যারা এনএফএসে কার্ড আছে, যারা প্রকৃত হিতাধিকারী, তারাই একমাত্র পাওয়ার যোগ্য। যারা বাড়িতে চাকরি আছে, যারা ফোর হুইলার আছে, যাদের বাড়িতে আছে, তারা যেন না পায়, এবং যারা স্বেচ্ছায় যেন কার্ডগুলো ওরা শ্রম বিভাগে জমা দেয়। এবং দিলে পরে যারা প্রকৃত হিতাধিকারী যারা বাকি থাকবে, অনেকে তো রেশন কার্ড পায়নি, 2 মুঠো চালের জন্য হাহাকার হয়ে পড়ছে, তারা যেন 2 মুঠো চাল পেতে পারে, সেই ব্যবস্থা করার জন্য আমরা জনগণের কাছে অনুরোধ রেখেছি এবং সর্ববিভাগ থেকে অনুরোধ রাখা হয়েছে যে তারা যেন সবাই কার্ডটা নিজে হস্তে জমা দিয়ে দেয়। হচ্ছে যে স্বচ্ছতা বজায় রেখে যে সমস্ত ভুয়া কার্ড যদি ওনাদের কাছে থাকে, যারা হয়তো আজকে নেই বা যারা আপার ইনকাম গ্রুপ, তাদের যে কার্ড আছে তাদের কার্ডটা যাতে সারেন্ডার করি, প্রকৃত যারা হিতাধিকারী যারা মিসিং হয়েছে তারা যাতে কার্ডটা পায় সেই চেষ্টা যাতে ডিলাররা করে থাকে, সামনে টাঙিয়ে রাখে। আর সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে অনুরোধ রাখছি, আপনারাও ডিলার দোকানদের পাশে যাবেন, গিয়ে দেখবেন ওরা লিস্ট টাঙিয়েছেন কিনা, দেখে আপনারাও সেটা নিউজের মাধ্যমে প্রচার করবেন, সেই আশা করি। আমি সাংবাদিক বন্ধুদের ধন্যবাদ। এই সরকার চাইছে যে দেশের যারা প্রান্তিক নাগরিক যারা আছে, অর্থাৎ যারা দরিদ্র সীমার নিচে বা তারও নিচে যারা বসবাস করছেন, তাদের কিভাবে সমাজের মূল স্রোতে উঠিয়ে আনা যায়, কিভাবে আর্থিকভাবে তাদের সহায়তা করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে সরকার কাজ করছে। যার অঙ্গ হিসাবে আমরা লক্ষ্য করেছি আজকে এখানে যে অন্ন মহোৎসব আয়োজন করা হয়েছে, এইভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় 80 কোটি লোককে বিনামূল্যে এভাবে চাল সরবরাহ করা হচ্ছে, যেটা পূর্বের সরকার কখনো চিন্তা করতে পারেনি, করার তো দূরের কথা চিন্তা করতে পারেনি। বর্তমান সরকার শুধু চাল দিচ্ছে তা নয়, আজকে লক্ষ্য করবেন যে সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষকে যাতে ভ্যাকসিন পায় সেই ব্যবস্থা সরকার করেছে এবং বিনামূল্যে সেটা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সরকারের যে সমস্ত কল্যাণকামী যে যোজনা আছে, সমস্ত যোজনা যাতে ঘরে ঘরে পৌঁছে সকল নাগরিক যাতে সেটার সুবিধা লাভ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে সরকার কাজ করছে। আমরা আশা করছি অন্ন মহোৎসবের মাধ্যমে আর যারা আজকে হিতাধিকারী আছেন, যারা আজকে অন্ন পেয়েছেন, আগামী দিনে তারা যারা আজকে এখানে উপস্থিত হননি তারা পাবেন নির্দিষ্ট ডিলারের কাছ থেকে। আর সেটা যেন সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা হয়, প্রকৃত হিতাধিকারী কেউ যেন বাদ না পড়ে, সেই হিসেবে আমাদের জনগণের কাছে বার্তা। আর যারা সেই হিতাধিকারী লিস্টে আসেন না, ওনারা যেন স্বেচ্ছায় সেই কার্ডগুলি সারেন্ডার করে দেন, যাতে গরিব লোক ওনার পাশে বসবাস করা হয়, যারা গরিব মানুষ তারা যাতে এই বিনামূল্যে চালটা सुविधा पेते पारे। बांग्लादेश की उत्पादित सभी प्रकार के सामग्रियों को वर्जन किए जाने का ऐलान किया है बंगाली निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर किए गए हमले, धर्षण, बलात्कार तथा हत्या के वारदात के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे विक्षोभ प्रदर्शन किया व बांग्लादेशी सामान वर्जन कर उन्हें अर्थनैतिक तौर पर अपंग किए जाने के लिए आम जनता से मांग भी रखा। নমস্কার, আমি বাঙালি নবনির্মাণ সেনা অল ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট। আমি আজকে এখান থেকে বাংলাদেশ সরকারকে হুঁশিয়ারি দিতে চাই যে আপনারা যদি এইসব মৌলবাদী শক্তিদের দমন করতে না পারেন এবং ওদের প্রশ্রয় দিন, তাহলে কিন্তু আগামীতে বাংলাদেশে গিয়ে আমরা আমাদের ভাই বোনদের রক্ষা করতে বাধ্য হব। এবং ভারত সরকারকে আমি বলছি, আমাদের অনুমতি দিন অথবা কোনো কূটনৈতিক কিছু আপনার পদক্ষেপ নিন। যদি না নিতে পারেন তাহলে কিন্তু আগামীতে আমাদের মা বোন ওখানে আছে, আমাদের ফ্যামিলি ওখানে আছে, ওদের সুরক্ষার দায়িত্ব আমরা নিজেরাই হাতে নিয়ে নেব। এবং আপনার কূটনীতিক যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা আপনি বাস্তবায়ন করুন এবং হিন্দুর জন্য আবাস আপনি কিছু পদক্ষেপ নিন। তা না হলে আর আপনার এক ধমকিতেই বাংলাদেশ সরকার মাটিতে চিৎপটাং হয়ে যাবে, সেটা আমরা ভালো করে জানি। মোহন ভাগবতজি, আপনাকে করজোরে নিবেদন করছি যে আপনি কিছু বলুন আমাদের লোকেদের জন্য, অথবা এখান থেকে আমরা নিজেরাই যাব। আমরা সেনা, আমরা কিছুতে ভয় পাই না। আমরা বাঙালি নবনির্মাণ সেনা, আমরা কিছুকেই ভয় পাই না। আমরা দরকার পড়লে আমাদের মা বোনদের জন্য, আমাদের ফ্যামিলি, আমাদের পরিবারের জন্য আমরা যতটুকু করার রক্ত দিতেও আমরা রাজি আছি। এতে আমরা পিছপা হব না। এবং বাংলাদেশের পণ্যদ্রব্যগুলো বর্জন করুন। ওদের হাতে না মারতে পারলেও আপাতত পক্ষে ভাতে মারা শুরু করুন, তাহলেই দেখবেন ওরা শায়েস্তা হয়ে গেছে। আমাদের সব ভাইকে আজকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অসংখ্য, সবার সহযোগিতার জন্য। এবং খুব কম সময়ের মধ্যে এই আয়োজন এবং আমরা একটা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছি। এবং সব বিএনএস ফ্যামিলি, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। এবং সব ভাই, আমাদের দিদি ভাই, সবাইকে আমার করজোরে ধন্যবাদ। নমস্কার। ভারত মাতা কে জয়, ভারত মাতা কে জয়, ভারত মাতা কে জয়।
হাসিনা। रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि तथा सब्जी व दूसरे आहार की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर सीपीआईएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कछाड़ के जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ कई आरोप प्रत्यारोप दागते हुए कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने इस दिन अपने मतों का बखान किए। इस दिन के कार्यक्रम में कॉमरेड दुलाल मित्र व दूसरे कई सीपीआईएम के मार्क्सवादी व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे और अपने अपने मतों का बखान भी किए। আরে নইলে লড়াই চলছে চলবে চলছে চলবে এই লড়াই 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 চাই লড়াই লড়াই চাই লড়াই 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 চাই লড়াই লড়াই মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াই করবে কে? জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি কার স্বার্থে অপদার্থ মোদী সরকার জবাব চাই জবাব চাই জবাব এই জবাব তোমার দিতে হবে দিতে হবে দিতে হবে জবাব তোমার দিতে হবে দিতে হবে দিতে হবে দুনিয়ার মজদুর মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র গণ আন্দোলন করে তুলুন সিপিআইএম জিন্দাবাদ সিপিআইএম ডিক্টেড মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র গণ আন্দোলন করে তুলুন এই মূল্যবৃদ্ধির কার সাথে জবাব চাই জবাব দাও জবাব চাই জবাব দাও এই মূল্যবৃদ্ধির কার সাথে মোদী সরকার জবাব চাই জবাব আমরা আজকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি। আজকে সিপিআইএম সারা রাজ্য জুড়ে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের এই বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে পেট্রোলের লিটার আজকে শিলচরের বাজারেও 102 টাকা 57 পয়সা। আমি এটা গতকালকের হিসাব বলছি, আমি জানি না আজকে এটা কী অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিদিন দাম বাড়ছে। ডিজেলের লিটার প্রায় 100 টাকা হয়ে যাচ্ছে। 96 টাকা ছিল রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম প্রায় 1100 টাকা 1100 টাকা ছুঁয়ে গেছে বলা যায়। শুধু পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাসের যে দাম বাড়ছে তা না, আপনারা लक्ष्य করে দেখবেন যে मोदी सरकार 2000 पूरे देश के साथ संगति रखते हुए हाइलाकांदी जिले के मध्य हाइलाकांदी लाला कोया चाय बागान क्षेत्र के शीतला मंदिर प्रांगण में महर्षि वाल्मीकि महामुनि आश्रम में स्वर्ण जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। वाल्मीकि महामुनि के स्वर्ण जयंती के अवसर पर इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीजेपी एससी मोर्चा के नवनियुक्त राज्य सभापति मून स्वर्णकार की उपस्थिति में प्रदीप प्रज्वलन कार्यक्रम के जरिए इस सनातनी कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जन्म से कई हजार साल पहले महर्षि वाल्मीकि महामुनि ने रामायण रचना किया था। वाल्मीकि मुनि एक वक्त पर किंवदंती थे और एक वक्त पर रत्नाकर दस्यु के नाम पर भी वे जाने जाते थे। रत्नाकर दस्यु ही बाद में महर्षि वाल्मीकि महामुनि के पद हासिल किए और रामायण की रचना किए थे। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। मून स्वर्णकार ने भी दिन अपने वक्तव्य रखे। क्यों पूजते हैं? जब हम राम जी को पूजते हैं, जिस राम जी का परिचय वाल्मीकि जी ने करवाया, उस वाल्मीकि जी को हम लोग नहीं पूजेंगे तो राम हमें नहीं मिलेंगे। ये बात हमको याद रखना है। इसलिए आज आप लोग संख्या में कम है, लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि जो चिंता से, जिस दृष्टि से हम लोग वाल्मीकि जयंती मनाते हैं, उसको आगामी दिन में आप लोगों को और बड़े स्तर पे ले जाना है। और मुझे विश्वास है कि आगामी साल जब वाल्मीकि जयंती आएगा तो मुझे याद नहीं दिलाना पड़ेगा। आज की ये आयोजक मंडली मुझे बोलेगी बहुत बड़े तौर पे खोइया में वाल्मीकि जयंती का आयोजन किया है, आपको आना है। वो दिन मैं देखना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमको अपने धर्म को बचाना है, अपनी मातृभूमि को बचाना है। ये पवित्र मातृभूमि है, ये पवित्र भारतवर्ष है। इस पवित्र भारतवर्ष को बचाने के लिए इन ऋषि मुनियों ने बहुत त्याग किया है,
बहुत कुछ खोया है। अभी हमारे दादा लोग बोल रहे थे कि रत्नाकर के नाम से जानने जाने वाले वाल्मीकि जी बाद में रामचरितमानस लिखकर, रामायण लिखकर महर्षि वाल्मीकि बने हैं। इंसान का अतीत छोड़ दीजिए, इंसान अतीत में कुछ। कोलकाता हाईकोर्ट के एडवोकेट निपेंद्र कृष्ण राय एक अहम कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्र में अपने बांसुरी के धुन के जरिए जहां वो लोगों के दिल जीत चुके हैं, तो इसी दौरान कई क्षेत्र में कई अनसनीखेज वारदातों को भी अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि अपनी बांसुरी के धुन से वे बारिश भी ला सकते हैं, तूफान भी ला सकते हैं, बाढ़ भी ला सकते हैं। यहाँ तक कि असम राज्य में कई क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम भी दे सकते हैं। बारिश की लाने के क्षेत्र में उनकी बांसुरी वादन एक अहम भूमिका निभाता है। दुर्गा पूजा के दौरान बड़े पैमाने पर ढाकिया जब ढाक बजाते हैं, तो इसी दौरान आकाश में बारिश नहीं होती। कई वैज्ञानिक तिथियों को सामने रख उन्होंने इस दिन विस्तारित तथ्य उजागर किए। उनका दावा है कि वे खुद बांसुरी के जरिए अपनी धुन बजाकर बारिश ला सकते हैं और तूफान भी खड़ा कर सकते हैं। इस दिन पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किया। এই ফ্রান্সে নাকি কে একজন বলছে এটা একটা অপপ্রচার চালাচ্ছে ইসলামকে ডিফেন্ড করার জন্য, এটা বিভিন্ন জায়গাতে এটা হচ্ছে। সেটা দোষটা ইসলামের, আমাদের দোষ নয়, অন্য কারো দোষ নয়। ইসলাম এটা চান্স দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি যেটা বলছি, ইসলামের যত বড় বড় মিশন আছে ভারতবর্ষে সবই আমরা বেশিরভাগ দেখি আমাদের মানে যে আমজাদ খান থেকে আরম্ভ করে, পরে গোলাম আলী থেকে আরম্ভ করে মিয়া তানসেন যেটা রাগ বাজাতেন, মিয়াকি মাল্লা বাজাতেন। এবং মিয়া তানসেনের এই রাগটা এত পাওয়ারফুল, যেটা আমি মিয়া তানসেনের রাগটাকে আমি মালকোষের সঙ্গে এই যে একটু যেটা বাজালাম, এটা বন্দে মাতরম একটা রাগের মধ্যে আমি মিয়া তানসেনের ঝলক করে দিলাম। আবার এই মেঘ রাগ যেটা আছে, সারেমা পানিসা সানিপা রেমা রেসা, এটা মেঘ রাগ। তারপরে মেঘ মাল্লার একটা আছে। আমি অত রাগের খুব বেশি যাই না। এইসব রাগ মনে হচ্ছে পূর্বজন্মে আমি এটা বাজাতাম, আমি কারো কাছে কিছু শিখি নাই। তো এটা কোনো জায়গাটা ঠিক করলাম, হাতখণ্ডে একটা গ্রামার থেকে একটা মেঘ মাল্লাটা শিখেছি। তো মিয়াকি মাল্লার কোনো এক সময় আজকে হোয়াটসঅ্যাপে বাজায় শুনে শুনে। তো সেরকম অবস্থায় গুরু তালিমও হয়নি। তো এইবারে একটা আমি ডিসকভার করেছি যে মেঘের কালার, মেঘের টেক্সচার, মেঘের ডিস্টেন্স, মেঘটা কোন জায়গায় আছে সেরকম অনুযায়ী চেঞ্জ করতে হয়। এবং সেটাই আমি পাক্কা কিছু এখন থিওরিটিক রিসার্চ করতে পারি না। এবং এটা আমি এক্সপেরিমেন্ট করে করে 2 3 দিন 3 দিন 4 দিন বাজিয়ে এটাকে মানে রাজস্থানে বারামতি, দ্বারকায় এবং নলবনে এবং আমি বাজিয়েছি বহু জায়গায়। আর এই আমি আশা করি শিলচর থেকে আমার ব্রেকটা হবে। Now in this situation at present, which tune will help you to? I don't know what is the situation like in outside. মেঘরা কতগুলো আছে এখানে। তো আপনারা দেখলেন আমি 17 তারিখে বাজাচ্ছি, 18 তারিখে হয়েছে, 19 তারিখ হয়েছে, 20 তারিখ হয়েছে, জমাজম বৃষ্টি হয়েছে। এবং অনেক সময় মনে হয়েছে বর্ষার নিম্নচাপ ঢুকে গেছে। এবং এটা আমি বলছি নেক্সট যখন আপাতত বলেছে বৃষ্টি হবে না, তখন এসে আমি বর্ষা করে দেখিয়ে দেবো। এবং আমি শিলচরের সাংবাদিকরা, আমি মনে করি কলকাতার মতো সাংবাদিক মতো রটন হয়ে যায়নি। এবং এখানে যে বাঙালিদের একটা নিজস্ব ঐতিহ্য আছে, বাংলার লোকেরা এটা জানে না। এবং আমি এই জায়গাটায় বুঝতে পেরেছি এখানের সাংবাদিকরা, এখানের পলিটিক্যাল লোকেরা বিকৃত হয়ে যায়, মানে সোল্ড আউট হয়ে যায়। এরা যদি আমরা বাঙালি করে একটা ন্যায্য কথা বলতে ভয় পায় না। এখানে যারা বিজেপি করে আমি আশা করব তারা ন্যায্য কথা বলতে পারে না। তারা বাঙালি মানে যারা ভিকটিমস অফ পার্টিশন আছে তারা এখন আন্দোলন করুক। আসাম থেকে ভিকটিমস অফ পার্টিশনকে আমাদের হিমন্ত বলেছেন যে 3 মাসের মধ্যে ছাড়িয়ে দেবে। আমি বলবো আশা করবো 1 মাস, এবং আমি 1 মাসের মধ্যে বলবো, 3 মাস কেন, কালকে না 1 মাসের মধ্যে ছাড়াতে হবে। আমি 1 মাস না হলে পরে আমি আসামে একটা ক্রিকেটের গোলমাল পাকাবই, আমি বলে দিচ্ছি। এবং আমি এর জন্য সাংবাদিক বন্ধুদের আমার সহায়তা চাই, আমি এটা জানিয়ে দিয়ে গেলাম। এবং ভারতবর্ষে আমি গোলমাল তো পাকাবই। ভারতবর্ষে তখন পার্লামেন্ট থেকে পাস করেছি আইন, পার্লামেন্ট থেকে বলেছে CAA লাগবে। CAA কেন লাগবে? সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট কেন লাগবে? समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা চাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং।
आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारों सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में असम चिकित्सा सेवा संस्था करीमगंज शाखा के उद्योग से प्रतिवाद कार्यसूची अभी चल रहा है। पूरे राज्य के साथ सही तौर पे दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी तथा प्रतिवादी कार्यसूची को सामने रख करीमगंज असामरिक अस्पताल को फिर से ओपीडी बंद किए जाने के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से असम चिकित्सा सेवा संस्था करीमगंज शाखा के कार्यकर्तागण ओपीडी चिकित्सा केंद्र हर वक्त खुला रखने की मांग करते आ रहे हैं। साथ ही स्थायी चिकित्सा केंद्र बनाए जाने से पहले ओपीडी केंद्र खुला रखे जाने की मांग भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि आखिरकार चिकित्सकों द्वारा अपनी मांगों की आपूर्ति न होने पर असम चिकित्सा सेवा संस्था करीमगंज के कार्यकर्तागण अपने अपने ओपीडी बंद रखे हुए हैं और कार्यसूची को पालन कर रहे हैं, जिसके चलते आम लोगों को तथा मरीजों को परेशानी की कगार पर जीना पड़ रहा है। अपनी परेशानी के बारे में जानकारी देते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने दिन विस्तारित खुलासा भी किए। আমাদের আসাম চিকিৎসা সেবা সংস্থা করিমগঞ্জ ইউনিটের ওপিডি বয়কট, সেটা সরকারের কাছে আমাদের অনেক কিছু 14টার মতো দাবি আছে। তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট দাবি হচ্ছে যে সিভিল হসপিটালকে অ্যাবলিশ না করে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা, যেগুলো শূন্য পদ আছে সেগুলো পূরণ করা, মানে যাতে জনগণ আরও বেটার সার্ভিস পায়। তারপর ধরুন মানে স্যালারির যে ডিসপ্যারিটি আছে অন্যান্য স্টেটের সঙ্গে, সেগুলো করে এরকম 14টা দাবি আছে। এটাই আজকে আমাদের ওপিডি বয়কট চলছে। যদি সরকার আমাদের দাবিতে এগিয়ে না আসে বা ইয়ে না করে, তাহলে আমাদের আরও 6 দিন সম্পূর্ণ ওপিডি বয়কট থাকবে। কিন্তু রোগীর স্বার্থে ইমার্জেন্সি সার্ভিস খোলা আছে, ইনডোর খোলা আছে। আপনাদের মুখ্য দাবি যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা ক্যাডার রিভিশনের ব্যাপার আছে। তারপর আমাদের ওই স্যালারির কিছু ডিসপ্যারিটি আছে, কিছু ইনসেন্টিভ পাওয়ার ব্যাপার আছে। এগুলো মানে কাজ হয়ে গেছে কিন্তু এখন ইনসেন্টিভ রিলিজ হয়নি। তারপর কিছু পোস্টের কিছু মানে আমাদের যারা ডাইরেক্টরেট অফ হেলথ সার্ভিস বা ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, সেগুলো পোস্টে যাতে ডাক্তারকে রাখা হয়, বয়সের ইয়েটা বাড়ানো হয়, সেগুলো কিছু দাবি আছে। শুধু কি ব্যাপারটা আমসা পালন করছে, কিন্তু আমাদের বাকি যত ডাক্তাররা আছে, আয়ুর্বেদিক ডাক্তার বা ডেন্টিস্ট্রি বা ইভেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, সবাই আমাদেরকে সমর্থন করে। যদি সরকারের সঙ্গে আমাদের একটা আলোচনা হয়েছে, তো সরকার বলেছে যে সেগুলো ওরা দেখবে। যদি দেখা যায় ওরা এগুলো পূরণ করে, তাহলে তো নিশ্চয়ই আমরা আর করবো না। কিন্তু এখন অবধি সেরকম কিছু হয়নি, তো কাজই চলতেই থাকবে। हाइलाकांदी अस्पताल में भाजपा सरकार की ओर से पूरे देश में 100 करोड़ वैक्सीन प्रदान किए जाने की खुशी में चिकित्सकों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्हें मिठाई भी खिलाया गया। इस दिन के कार्यक्रम में भूतपूर्व मंत्री गौतम राय तथा भाजपा के जाने माने व्यक्तित्व SCCL के वरिष्ठ हस्ती गौतम गुप्त व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। इस दिन चिकित्सकों को सम्मानित किया गया तथा सेविकाओं को भी सम्मानित किया गया।
ক্যামেরা পুরো উঠে মারিও ভাই একটু বাইরে আমরা সাইডে এটা সুগার না বিজির সুগার আমরা সুগার দিয়ে খাই তারা বাকিরা আপনারা দাদা সুবিধা হবে আরে সুবিধা হবে না তখন করে আমরা যারা আছি তাই না দুইটা কথা বলবো। উপস্থিত আমার বিজেপির সভাপতি আলিয়াদি কুচার সোমবাবু এবং যারা বিজেপি যারা এখানে কর্মকর্তারা আছেন এবং বিশেষ করে আমাদের যারা আকর্ষণ যারা আমার হেলথ ওয়ার্কার তারা যদি আমার আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। প্রথমে আমি আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রণাম জানাই যে আজকে আপনারা যেভাবে টিম ওয়ার্ক করিয়া যেভাবে মিলাইয়ে কাম করছেন এইভাবে আমি পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রপতি আমি দেখছি না এবং প্রত্যেকটা ভ্যাকসিন সেন্টারে গিয়া কীভাবে কীভাবে না হয় স্প্রে করাটা এখন নরেন্দ্র মোদী তারা এটাকে খুব ভালো হয়। এদিকে আমরা সমগ্র ভারতবাসী জাতীয় দল নির্দেশিত আমরা তার সঙ্গে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। এখানে যারা লোকের যারা বিজেপি যারা আছে তারা কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। তারা জায়গায় জায়গায় গিয়া ভ্যাকসিন লয় কি না হয় আজকেও পেপার আমি দিচ্ছি আজকেও পেপার দিচ্ছি যে আপনারা টেস্ট করুন ভ্যাকসিন লই নাইলে আবার যদি আরও এটা দরিয়া রাখাই যাবে। এদিকে আমার অনুরোধ এগুলো অনেক বিজেপি ওয়ার্কার যারা আছে কর্মকর্তা জিনিসটা বাড়াবার গিয়ে আমরা ধানগঞ্জে বাড়াবো আপনারা এই ওদের যারা সম্পর্কে যতটা পারি আমি পত্রিকা দিয়ে আমি আপনাদেরকে দেবো যে আপনারা একজন আপনারা লং লিভ এবং আপনারা মোকাবিলা আছো আপনারা যাতে আপনারা কোনো ক্ষতি নেই আমরা ওই জবটিস আপনারা যদি কোনো ক্ষতি হয় আপনারা যদি সকলকে সমর্থন করেন এবং যা সবগুলো খালি আমি দেশের পক্ষ থেকে আমি আমার দলের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। करीमगंज जिले के रविवार के साहित्य अड्डा करीमगंज शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा संख्यालघुओं को इस क्षेत्र में अपनी भावनाओं में संयम रखने का अपील किया गया है। राष्ट्र बांग्लादेश में उत्सव के दौरान हिंदू धर्मावलंबी लोगों के मंडप प्रतिमा तोड़फोड़ तथा हत्या वारदात की मुद्दे को लेकर गहरा नाराजगी व्यक्त करते हुए इस दिन रविवार के साहित्य अड्डा करीमगंज शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने मतों का बखान किया गया और जल्द से जल्द इस सदन में कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग रखा गया। संख्यालघुओं की सुरक्षा तथा उनकी मांगों की आपूर्ति के साथ साथ कई और पहलुओं को लेकर इस दिन आलोकपात किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में विनोद लाल चक्रवर्ती, नारायण मोदक, सुबीर बरन राय, डॉक्टर गीता शाह, गौतम चौधरी तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने एक स्मारक लिपि कचार तथा करीमगंज शाखा के वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में करीमगंज के जिला उपायुक्त को प्रदान किया। स्मारक लिपि में जल्द से जल्द हिंदुओं की सुरक्षा दिए जाने की मांग रखी गई है। এবং রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র প্রদান করেছি। বাংলাদেশে যে সংখ্যালঘুর উপর নির্যাতন, যে ধরনের
অমানবিক কাজকর্ম এবং নৃশংস হত্যা, ঘরবাড়ি পুরানো, শিশুদের উপরে এমনকি সাধারণ একদম কিশোরী উপরেও বলাৎকার এবং হত্যার যে কাণ্ড ঘটেছে, এগুলো আজকে আমরা ধিক্কার জানাই। এবং একই সঙ্গে রবিবারের সাহিত্য আড্ডা থেকে সেই আবেদন রেখেছি সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে, যেহেতু আন্তর্জাতিক বিষয়, অন্য দেশের ব্যাপার, এই জন্য রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপে যেন আগামী দিনে সংখ্যালঘুরা সেখানে নিরাপত্তা পান এবং এই ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়। একই সঙ্গে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছেও সেই একই দাবি রেখেছি যে আপনি বাংলাদেশের উপরে চাপ সৃষ্টি করুন এবং সংখ্যালঘু নির্যাতনের নিশ্চয়তা স্থির করুন, সেই দায়িত্ব পালন করুন, সেই আবেদন রেখেছি আমরা। ইতিমধ্যে কুরআন শরীফ ঘটনাকে জড়িত ইকবাল হোসেনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, এ নিয়ে আপনি কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন? সেটা তো যারা করেছেন যে পূর্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে এই বিষয়গুলো হয়েছে, এটা আমরা বুঝতে পারছি। নাহলে কুরআন শরীফ এভাবে রাখতে পারে না। কুরআন শরীফ যে রেখেছে সে ওই দেশের সংখ্যাগুলো সম্প্রদায়, মানে মুসলিম সম্প্রদায়েরই একটি লোক, সে কুরআন শরীফ এনে রেখেছে, অনুমানের পায়ের নিয়েছে। এতে বোঝা যায় এটা পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার আমরা ধিক্কার জানাই, তার আমরা উপযুক্ত বিচার চাই এবং আন্তর্জাতিক মানে আমরা তার জন্যই জেনারেল সেক্রেটারি ইউএনের কাছে আমরা সেই আবেদন রেখেছি, যাতে সেটার সম্পূর্ণভাবে এতে সংখ্যালঘুরা তার নিরাপত্তা এবং সুনিশ্চিত হয় তাদের জীবন এবং সম্পত্তি। करीमगंज सरकारी अस्पताल के हालात बेहाल होने पर लोग परेशानी झेल रहे हैं। हर वक्त ओपीडी खुला न रहने पर लोग परेशानी झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चिकित्सा परिसेवा हालात में पहुंच जाने पर लोग नाजुक हालात में जी रहे हैं। परेशानी के कगार में जी रहे लोग जहां परेशान हैं, तो इसी दौरान चिकित्सा परिसेवा से जुड़े चिकित्सक व नर्सों की लापरवाही किए जाने के कई आरोप भी लग रहे हैं। मुद्दे को लेकर पीड़ित प्रभावित लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति देखने को मिली। आखिरकार करीमगंज जिला परिषद के पद पर पिछले कई दिनों से चर्चा किए जाने के बाद विमला वैद्य को सभापति पद प्रदान किया गया। आनुষ্ঠাनिक तौर पर जिला परिषद चेयरमैन के रूप में उन्होंने दायित्व ग्रहण किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए इस दिन विमला वैद्य ने हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखे जाने का जानकारी भी दिया। আমার যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দর্শকের আশীর্বাদে আমি কামনা করি।
আসাম সরকার বিগত দু একদিন আগে আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট যিনি বিজেপি থেকে ছিলেন, আমাদের করিমগঞ্জ জেলা পরিষদ আমাদের বিজেপিদেরই ছিল, এই বিজেপির ভাইস প্রেসিডেন্টকে যেহেতু আমরা আশিস নাথ আমাদের বিজেপিরই প্রেসিডেন্ট ছিলেন, উনি যেহেতু রিজাইন দিয়েছেন, সরকার ওটা গ্রহণ করেছে, রেজিগনেশন দেওয়ার পরে গ্রহণ করেছে এবং ভাইস প্রেসিডেন্টকে এই বোর্ড পরিচালনা করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছে। ওই হিসাবে আজকে ভাইস প্রেসিডেন্ট ইনচার্জ হওয়ার পর আজকে আমরা একটা গেট টুগেদার সবার সঙ্গে অফিসের স্টাফের সঙ্গে আমরা একটা মিলামিশা করে কীভাবে আগামী দিনে কাজ করা যায় এই নিয়ে একটা আমাদের একটা বৈঠক ছিল আজকে। আর এমন কিছু না, বাকিটা তুমি সবার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন যে সবাই যেন সহযোগিতা করে ডিস্ট্রিক্টের উন্নয়নের জন্য, এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আজকে এই মিটিংটার মেইন উদ্দেশ্যই দায়িত্ব অলরেডি 19 তারিখ নিয়ে নিয়েছেন সরকার। ওনাকে 19 তারিখ, গত 19 তারিখ ডিসি মহোদয় আসাম সরকারের নির্দেশে ওনাকে ভাইস চেয়ারম্যানের ইনচার্জ হিসাবে নিযুক্তি দিয়ে মানে সরকার দায়িত্ব দিয়েছে। এই দায়িত্ব গত 19 তারিখ উনি নিয়েছেন। আজকে জাস্ট সব মেম্বার সঙ্গে এবং অফিসিয়াল স্টাফের সঙ্গে একটা গেট টুগেদার, মানে সবার সঙ্গে কীভাবে আগামী দিনে পথ চলার রাস্তাটা ওনার জন্য সবার আশীর্বাদ কামনার জন্য আজকে এসেছেন। এই হিসাবে আমরা আজকে একটা গেট টুগেদার করলাম আর কি। আগামী দিনে আমরা সব আমাদের নেতৃত্ব, দলের নেতৃত্ব, এমএলএ আছেন, আমাদের এমপি আছেন কিমনাথ মালা মহোদয়, আমাদের মাননীয় পাতারখান্দি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল মহোদয় আছেন, আমাদের আরও নেতৃত্বস্থানীয় আমার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট আমার সুব্রত ভট্টাচার্য মহোদয় আছেন, আমাদের এআইডিসি চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস আছেন, আমাদের দলের সর্বস্তরের আমাদের বাচ্চুদা আমার বেসর ভট্টাচার্য মহোদয় আছেন। সবার আশীর্বাদ নিয়ে আগামী দিনে আমরা কীভাবে এই বিজেপির এই যে বোর্ডটা আমরা কীভাবে দলে মানে এই ডিস্ট্রিক্টের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কীভাবে আমরা চলবো, এই পদ্ধতি তাদের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা আগামী দিনে চলবো, এইটাই আমাদের মানে উদ্দেশ্য আর কি। তারা ওদের নিয়ে আমরা আগামী দিনে পথ চলার রাস্তা নির্ধারিত করব। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर अत्याचार, मंदिर की तोड़फोड़, देवी प्रतिमा की तोड़फोड़ तथा पंडाल में आगजनी व तोड़फोड़ की वारदात के खिलाफ बोरखला के सेठो संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा एक भिक्षुक सभा निर्माता मंदिर में आयोजित किया गया। संगठन के पुरुष, महिला, युवक युवती सभी स्तर के सदस्यों की उपस्थिति में इस वारदात का तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया और नाराजगी भी व्यक्त किया गया। गौरतलब है कि सेठो संस्थान के कार्यकर्ताओं ने इस दिन राज्य सरकार तथा असम सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्मारक लिपि प्रदान किए जाने का जानकारी दिया और अति सत्तर इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हुए बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों को सुरक्षा प्रदान किए जाने के साथ साथ बाधा से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का मांग भी रखा। इस दिन सेठो संस्थान की ओर से संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए। প্রণাম জানাইলাম আশীর্বাদ। আজকে আমরা সমাগত হয়েছি বড়লাট মারা এবং আমরা বয়স্ক কাকুরা, দাদারা এবং আমার ছোট ভাইরা সব আমরা বড়লাট। আজকে বাংলাদেশ যে ঘটনা ঘটছে আমরা দুর্গা পূজা উপলক্ষে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা নিহতাবাড়িতে আমরা সব সমাগত হয়েছি যে একটা প্রতিবাদ সব আমরা করতাম এই উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র 1975 ইংরেজিতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা হলো। আমি খুব সংক্ষেপে বলি, 1978 আবার জিয়াউর রহমান তাই নাবালিকার ইসলামিক স্টেট করবে, কারো নির্ভরশীল আমরা থাকবো না। সেই জন্য আমি সব নারীকে বলছি, একবার সংসার ধর্মর কাজ সেরে যদি চাকরি করতেন, কিন্তু স্বামী ও পত্নীকে বিশেষ করে নারী সমাজের উদ্দেশ্যে আমি দুটো কথা বলবো। ফায়দা করবে আর রান্নাবান্না করবে আর ঘর সংসার শ্বশুর শাশুড়ি সেবা যত্ন করবে, এইটার জন্য না। নারীর অনেক খাত, নারী শক্তি না জাগিলে সমাজ কখনো বাঁচবে না। স্বয়ং মহাদেব মহামায়াকে সৃষ্টি করেছিলেন, নারী শক্তি ছাড়া অসুর ধ্বংস করতে পারবে না। সেই জন্য সেই স্বরূপা, মায়ের স্বরূপা কিন্তু এখানে নারী, সব নারী কিন্তু মায়ের স্বরূপ নিয়ে জন্ম নিয়েছে। সন্তান জন্ম দিয়ে কেউ মা হয় না। সন্তান যখন মেয়ে জন্ম হয় তখন মা বাবা ওকে মা বলে সম্বোধন করে। সন্তান জন্ম দিয়ে মা হতে হয় না। নারী জন্ম মানে, মেয়ের জন্ম মানে জন্মলগ্ন থেকেই সে মা। সেই নারী শক্তি না জাগলে চলবে না। দেখুন বর্তমান সমাজে
কোনো পিতা তার নিজে মেয়েকে রক্ষা করতে পারতেছে না। যদি পারতো তাহলে এই রকম অবস্থা হতো না মেয়েদের। কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারতেছে না, তাহলে এই রকম নারী নির্যাতন হতো না। এত ভাই ভাই বলে কোনো ভাই পারতেছে না কোনো বোনকে রক্ষা করতে। যদি পারতো তাহলে এই রাস্তাঘাটে মেয়েদের এই অবস্থা হতো না। সবাই কিন্তু আমাদের কাছে মৃতপ্রায়। তাহলে আমরা কি করব? আমরা নিজেকে রক্ষা করব, নিজেকে রক্ষা করব। প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে নিয়ে আমরা নিজে যুদ্ধ করব, নিজেকে রক্ষা করব, নিজের পরিবারকে রক্ষা করব, গ্রামকে রক্ষা করব, সমাজকে রক্ষা করব। নারী স্ত্রী, নারীর বিচিত্র রূপ, নারী সব পারে। নারী কি না পারে? একবার নিজের প্রতি নিজেকে শাসন করো, নিজেকে চিনো। আমি কে? আমি কেন এসেছি? আমার কাজ কি? একবার নিজেকে নিজে প্রশ্ন করো, কেন আমি এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছি? আমার কি কোনো কাজ আছে? আমার কিছু করতে হবে না শুধু সংসার করতে হবে? জন্ম নিয়েছি আমরা ঋণ নিয়ে। সমাজের সেবা আমাদের সবচেয়ে बड़ा ऋण। सवार अवश्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125वां जन्म जयंती उद्यापन समारोह के कार्यकर्ताओं के उद्योग से क्षेत्र के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के स्थापना दिवस के अवसर पर पिछले दिनों कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस कार्यक्रम को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह की माहौल देखने को मिली। शपथनामा पाठ कराबेन অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, গভর্নমেন্ট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। উপজেলা সরকার গঠনের দিবসে শপথ গ্রহণ। আমি পড়ে যাব, আপনারা এইভাবে পড়ার চেষ্টা করবেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের আপোষহীন ধারার মহান সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 125তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠান মালার অংশ হিসেবে নেতাজি কর্তৃক 1943 সালে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের 78তম বর্ষপূর্তির এই মহান দিবসের ঐতিহাসিক লগ্নে নেতাজির আত্মত্যাগের আদর্শকে পাথেয় করে দেশের সেবায় আত্মনিয়োজিত করার সংকল্প গ্রহণ করছি। দেশের জ্বলন্ত সমস্যা যথা দারিদ্র্য, বুভুক্ষা, নিরক্ষরতা, অস্বাস্থ্য প্রভৃতি দূরীকরণ করে দেশের সার্বিক উন্নয়ন, সম্পদের সমবন্টন, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমি নিয়োজিত থাকব। নেতাজির স্বপ্নের ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে দেশকে পুনর্গঠনের প্রয়াস চালিয়ে যাব। আজকের এই ঐতিহাসিক দিবসে নেতাজির নীতি, নৈতিকতা, আদর্শ এবং সর্বোপরি অকৃত্রিম দেশপ্রেমে নিজেকে সম্পৃক্ত করে আপোষহীন সংগ্রামে নিজেকে। चंद्रनाथपुर क्षेत्र में ट्रेन की पटरी पर एक व्यक्ति के शव मिलने पर लोगों ने सोचा था कि इस व्यक्ति की मौत महज ट्रेन के ऊपर से गुजर जाने से हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन के छानबीन के दौरान यह वारदात हत्या की वारदात साबित हो चुका है। इस संदर्भ में केमन सैयद नाम के 22 वर्षीय युवक को परिजना के आधार पर हत्या कर दिया गया। घर से निकलने के बाद 22 सितंबर से यह व्यक्ति यानी केमन सैयद नाम का युवक लापता था। 23 सितंबर को सुबह को उसका शव चंद्रनाथपुर रेल लाइन में बरामद किया गया। इसी दौरान ट्रेन में कट जाने से उसकी मौत होने की जानकारी परिवार सदस्यों को दिया गया। तत्पश्चात
पोस्टमार्टम के बाद पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज किया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि पहले इस युवक का हत्या कर दिया गया था। इसी दौरान छानबीन के तहत पुलिस प्रशासन ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से कुकेश मुंडा नाम के 27 वर्षीय एक युवक तथा 35 वर्षीय राजू मुंडा व 25 वर्षीय चंदन मुंडा नाम के एक युवक शामिल है। इन तीनों आरोपियों का बाड़ी यानी आवासिक घर सोनाचौड़ा बस्ती में बताया जा रहा है। बहरहाल इनके खिलाफ मामला दायर कर इन्हें अदालत में पेश किया गया है और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन एकाएक 3 युवकों ने क्यों केमन सैयद को हत्या किया, इस बात पर अभी भी लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं। এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এজন ব্যক্তি চন্দনাপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ প্ৰায় 100 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত তেওঁক কিছুমান দুৰ্বৃত্তই মাৰপিট কৰিছিল আৰু তেনেকৈ তেওঁ মাৰ্ডাৰ ঘটনা তেওঁলোকে কৰিছে। কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজে বাচিবৰ কাৰণে ৰেল লাইনৰ ওপৰত ডেড বডিটো পেলাই দিছে আৰু ৰেলে ডেড বডিটো কাটিছে। পিছত এই ঘটনাটো বৰখোলা পুলিচ ষ্টেচনত অৱগত কৰোৱা হোৱা নাছিল। GRP থানা বদৰপুৰে কেছ লৈছিল আৰু বদৰপুৰ থানাই কেছ লৈ পিনি এই বস্তুটো তদন্ত কৰিলে। কিন্তু আমি যেতিয়া গম পালোঁ যে ইয়াৰ ভিতৰত মাৰ্ডাৰ সংঘটিত হৈ আছে, এইটো ৰেলে কথা একজেক্টলি নহয়, কিছুমান কথা আমি গম পাই কেছটো আমাৰ থানালৈকে ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিলে। অহাৰ পিছত আমি বিধিপূৰ্বক তদন্ত কৰিলোঁ। তদন্ত কৰি আমি গম পালোঁ যে 4জন মানুহে মিলি পিনি এইটো হত্যাকাণ্ড কৰিছে আৰু তেওঁলোকে নিজে বাচিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰেলৰ ওপৰত ডেড বডি পেলাই ৰাখিছে। আমি কুকেশ মুণ্ডা এজ 27 years, son of ৰবিলাল মুণ্ডা। তাৰপিছত 2 নম্বৰ ৰাজু মুণ্ডা 35 years, son of ভাগৱ মুণ্ডা। 3 নম্বৰ চন্দন মুণ্ডা এজ 25 years, son of নুৰা মুণ্ডা। এই গোটেইকেইজনৰ ঘৰ সোনাচেৰা। আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অপৰাধ স্বীকাৰ কৰিছে। আৰু এই সংক্ৰান্তে আৰু এজন আসামী পলাতক হৈ আছে, তেখেতৰ নাম কোৱাটো উচিত নহ'ব। আমি অতি সোনকালে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম। পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট আহিছে। পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টৰ মতে তেওঁক প্ৰথমতে ব্লাণ্ট ৱেপন দি মাৰা হৈছে, মৰিছে। তাৰপিছত ডেড বডি ট্ৰেইনত দি চাৰ্প ৱেপনে দি কাটিছে। এইটো ৰিকভাৰী হোৱা গতিকে মানুহৰ যিটো দাবী আছিলে বা সন্দেহ আছিলে সেইটো আমি তদন্তকালত সঁচা পাইছোঁ আৰু সেইমতে আমি আসামীকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। विभिन्न अस्पताल तथा शिशु चिकित्सा महाविद्यालय में ब्लड बैंक जल्द से जल्द लागू किए जाने की मांग पर DYFI के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन छेड़ दिया है। पिछले कई वर्षों से तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते आ रहे हैं संस्थान कार्यकर्तागण। शिशु चिकित्सा महाविद्यालय, कछार कैंसर अस्पताल व दूसरे कई क्षेत्र में ब्लड बैंक न रहने पर लोग परेशानी झेल रहे हैं। परेशानी के कगार में जी रहे लोगों को सहयोग किए जाने के उद्देश्य को सामने रख DYFI संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस दिन विस्तारित तथ्य भी आयोजित किए। DYFI তরফ থেকে ADC রাজীব রায়ের আমরা একটা মেমোরান্ডাম দিছিলাম। মেমোরান্ডামটা বিষয়টা পোস্ট হলো যে আমরা শিলচরের ব্লাডের বিষয় নিয়ে এবং ব্লাড কালেকশন করতে গিয়া বা রক্ত দিতে গিয়া যে সমস্যা আমরা পড়ি শিলচর মেডিকেল কলেজ হোক আর সিভিল হাসপাতাল হোক, আমরা এই বিষয়ে মেমোরান্ডাম দিয়ে আমরা একটা ডিমান্ড দিয়ে আসলাম যে 24 ঘন্টা ব্লাড ব্যাংকে দাতাদের কাছ থেকে রক্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হইবে। কারণ আমরা দেখছি কিটা যে ব্লাড ব্যাংকে যখন 5টা 6টা বাজে যায় তখন তারা কোয়া যে মানুষ নাই, ব্লাড দেওয়া সম্ভব না, ব্লাড দিতেও পারতো না বা ব্লাড নিতেও পারতো না। এবং মর্জি মাফিক তারা কী করছে যে যখন কোনো দাতা যায় মেডিকেল কলেজ বা সিভিলে, তখন তারা একটা দাতারে 4-5 ঘন্টা বয়ে রাখি দেয় এবং যার ফলে যে ব্লাড দিতে গিয়া তার খুব হ্যারাসমেন্টের শিকার হয় এবং সেটা বন্ধ করার আমরা দাবি জানাইছি। 3 নম্বর হচ্ছে যে আমরা দেখছি কিনা যে অনেক সময় ডাক্তার এবং নার্স পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না ব্লাড ডোনেশন ব্লাড নিতে বা লইতে সময়, এবং এটা হ্যারাসমেন্টের শিকার আমরা হই। এবং ব্লাড যারা দেয় তারা যে একটা পর্যাপ্ত পরিমাণে যে আছে স্পেস, সেটা বইয়া রেস্ট নিত বা তারা যেটা করা হইতো, এই স্পেসটার অভাব। তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনা করছি। আরেকটা জিনিস হলো যে
ব্লাড একটা গুরুত্বপূর্ণ হেলথের সাবজেক্ট এবং হেলথ একটা আমরা হচ্ছে একটা হিউম্যান রাইটসের মধ্যে পড়ে। যদি এই বিষয়টা একবারে নেগলিজেন্সি আমরা ডিপার্টমেন্টগুলো পড়ে, শিলচর মেডিকেল কলেজ হোক আর সিভিল হাসপাতাল হোক, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এবং আমরা দেখছি কি যে তারা অনেক শুধু আমরা না, অনেক সংগঠনে মেমোরেন্ডাম প্লেস করছে মেডিকেল কলেজেও, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো তার সুরা হয়েছে না। গতিকে আমরা বাধ্যই আজকে हेल्थ मिनिस्टर के सामने मेमोरेंडम दिया। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। त्रिपुरा राज्य के आमतली बाजार क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस तथा राज्यसभा के सांसद सुष्मिता देव पर किया गया हमला, इलाके के लोगों में छाई तनाव की स्थिति। पुलिस प्रशासन ने पटवारी प्रणय नाथ को किया गिरफ्तार, मृत व्यक्ति के नाम पर जमीन विक्रय किए जाने का किया गया था झांसा। राज्य व केंद्र सरकार के अन्न महोत्सव के कार्यक्रम के तहत सिलचर के गांधी भवन में आनुष्ठानिक तौर पे अन्न महोत्सव का किया गया उद्घाटन, जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण किया गया चावल। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर किए गए निर्यातन के खिलाफ बेंगोली निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने सिलचर खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया विक्षोभ प्रदर्शन, राज्य व केंद्र सरकार से बांग्लादेशी सामान इस्तेमाल से परे रहने का किया गया मांग। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी तथा कई और मांगों को लेकर सीपीआईएम मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने किया विक्षोभ प्रदर्शन, राज्य व केंद्र सरकार पर लगाए गए कई आरोप। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।